My beloved students, here I am going to discuss on two popular one-act plays of great Russian literary figure Anton Chekhov. But before knocking the doors of the two one-act plays, namely The Proposal and Swan Song, I like to give you some basic informations regarding what is one act play and what is farce. I think such informations may help you to digest the both plays very easily. And beyond that, it is high time, as I think, you should have some conceptions of the different components or styles of the literary works. But at first, I shall provide you a brief life sketch of the great Russian literary maestro Anton Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov was born in the provincial town of Taganrog, Ukraine in 1860. In the mid 1880s, Chekhov became a physician, and shortly thereafter he began to write short stories. Chekhov started writing plays a few years later, mainly short comic sketches he called vaudevilles, which were flourished on American stages throughout the 19th century. The first collection of his humorous writings, mostly stories, appeared in 1886, and his first play, Ivanov, was produced in Moscow in very next year. In 1896, the Alexandrovsky Theatre in St. Petersburg performed his first full length drama, The Seagull. Some of Chekhov's most successful plays include The Cherry Orchard, Uncle Vena, and Three Sisters. Chekhov brought believable but complex personalizations of his characters while exploring the conflict between the landed gentry and the oppressed peasants classes. Chekhov voiced a need for serious, even revolutionary action, and the social traces he described prefigured the communist revolution in Russia by 20 years. He is considered one of the Russian greatest playwrights. Chekhov contracted with tuberculosis in 1884 and was certain he would die an early death. In 91, he married Olga Knipper, an actress who had played leading roles in several of his plays. Chekhov died in 1904, spending his final years in Yalta. Now, Chekhov's major plays combining comedy, pathos, anticlimax, and digressions in a wholly natural effect. His short plays include On the High Road 1884, Swan Song 1887, The Jubilee 1891, The Proposal 1888, The Bear 1888, The Tragedian in Spite of Himself 1889, The Wedding 1889, etc. Anton Chekhov was a physician. And of course, we know a physician is essential in our society, very essential in our society. He is the life-saving God in reality. But still, if Chekhov remained a physician in his whole life, how many people knew his name? The people of his province, the people around him, or perhaps the major inhabitants in Russia. But you see, not as a practitioner physician, his literary works have made him immortal, a master of literature in this world. Till today, we make venture in his literary works. So, the students of science, you are requested not to neglect or bypass the literature. Don't think these are useless. কে বলতে পারে ভবিষ্যতে কার কোনটা কাজে লাগবে? Anyhow, now I am going to give you a brief history of the one-act play. One-act plays were written and staged throughout the 18th and 19th century as the curtain raisers or the afterpieces. সমগ্র
18th এবং 19th সেঞ্চুরি জুড়ে যে ওয়ান অ্যাক্ট প্লেগুলো অভিনীত হতো সেগুলো মূলত কোনো বড় পূর্ণাঙ্গ নাটকের পূর্বে অ্যামিউজমেন্ট হিসাবে বা নাটকের শেষে অ্যামিউজমেন্ট হিসাবে দে ওয়ার চিপলি ফার্সিয়াল অ্যান্ড সার্ভড to amuse the audience before the commencement of the actual drama or were staged for the amusement just after it had come to an end. অর্থাৎ অনেকটা দেখো মেন কোর্সের আগে স্টার্টার এবং ডেজার্টের মতোই ওয়ান অ্যাক্ট প্লেকে মূল নাটকের আগে এবং পরে ব্যবহার করা হতো এন্টারটেনমেন্টের জন্য। এটাকে আলাদা করে একটা তখনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বাট the famous one-act play Monkey's Paw by W. Jacob was the first staged as a curtain raiser, and it proved to be more interesting than the main drama. It may be said to mark the beginning of the modern one-act play. But the origin of the one-act play may be traced to the very beginning of drama, and it is, of course, in ancient Greece. Cyclops, a play on the forest god by Euripides, is an early example of one-act play. It was a great Norwegian dramatist, Henrik Ibsen, who for the first time introduced the minute stage directions into the one-act play. Before him, one-act plays were written in poetry, but he made prose the medium of his one-act plays. In short, he made the drama simple and real and brought it nearer to everyday life. He made the modern one-act play what it is today, and his example has been widely followed. George Bernard Shaw and John Galsworthy were two of his greatest followers. The one-act play requires no elaborate settings or costumes, and so come it handy to be staged in amateur dramatic societies and clubs. And such one-act plays gave birth of group theatres and the third theatre, so on. Now I am going to explore the chief characteristics of one-act play. Firstly, one-act play is a play that has only one act but may consist of one or more scenes. এর অর্থ হলো যে ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে একটা মাত্র অ্যাক্ট বা অঙ্ক থাকবে, কিন্তু এক বা একাধিক সিন বা দৃশ্য থাকতে পারে। তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে অ্যাক্ট এবং সিন অর্থাৎ অঙ্ক এবং দৃশ্য কিন্তু এক জিনিস নয়। একটা নাটক হচ্ছে, সেই নাটকে যদি দেখা যায় যে নাটকের পর্দা উঠল, নাটক আরম্ভ হলো এবং পর্দা পড়ে গেল, নাটক শেষ হয়ে গেল, ভেরি গুড। এরকম যদি ঘটনা ঘটে যে একটা নাটকে ওই একবারই পর্দা উঠল এবং পর্দা পড়ে গেল এবং তার মধ্যেই নাটকটা সম্পূর্ণ হলো, সেটাকে বলা হয় ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। কিন্তু মুশকিল হলো এতে আমাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হবে না। তার কারণ হচ্ছে যে যদি এরকমটা হতো, একটা পর্দা উঠল, পর্দা পড়ে গেল, যদি একবারই পর্দা ওঠে এবং পর্দা পড়ে তাহলে সেটা ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। আর যদি তারপরে দেখা যায় নাটক সেখানে সম্পূর্ণ হচ্ছে না, তারপরেও আবার পর্দা উঠছে, পর্দা পড়ছে একাধিকবার, তাহলে তাকে আমরা বলবো পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই সহজ ব্যাপারটা হলে ঠিক ছিল, কিন্তু আজকাল কি হয়, পর্দা পড়ে না, আলো নিভে যায়, পর্দা একবারই ওঠে, সে একাঙ্কই হোক আর পূর্ণাঙ্গই হোক, পর্দা একবারই ওঠে, একবারই পড়ে, এবং যখন কোনো পরিবর্তন হয় অ্যাক্টের অঙ্কের, তখন আলো নিভিয়ে দেখা যায় যে লোকেরা যারা হেল্পার তারা এসে সমস্ত ওই সাজ সরঞ্জাম সব কিছু সরিয়ে দিয়ে অন্যরকম সেট তৈরি করছে। তাই আজকে আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে অ্যাক্ট এবং সিনের পার্থক্যটা কী। মনে কর আমরা দেখলাম যে নাটক আরম্ভ হলো একটা চায়ের দোকান। চায়ের দোকানে আমরা দেখলাম যে কতগুলো মানে 2-3টে বেঞ্চ আছে, সেখানে কতগুলো যুবক সেখানে এসে বসলো। বসবার পর
তারা চা খাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলছে, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে, এবং সেই সময় সেখানে কিছু বয়স্ক মানুষ এলো। সাপোজ তারা হয়তো মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিল, তারপর সেখানে তারা এসে চা ফা খাবে, এবং সেখানে দেখা গেল যে এই যে বয়স্ক মানুষগুলো আছে যারা সিনিয়র সিটিজেন, তাদের সাথে যুবকদের কিছু ব্যাপারে মতদ্বৈধ হলো, এই নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ লাগলো। ইন মিন টাইম সেখানে একটা মেয়েদের দল এলো 2-3 জনে, তারাও সেখানে বসে চা খাচ্ছে। এবার তারাও সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করলো, করে বিভিন্ন এই যে জেন্ডার এবং জেনারেশন, এর যে পার্থক্য, তাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হলো, এবং সেইটাই হচ্ছে নাটকের বিষয়বস্তু। এবং সেইখানে শেষ হলো, পর্দা পড়ে গেল, নাটক শেষ। এইখানে একটাই অঙ্ক এবং একটাই দৃশ্য, একটাই অঙ্ক হলো এবং একটাই দৃশ্য হলো। কিন্তু যদি এরকম দেখা যায় যে পর্দা উঠল, একটা কোনো বাড়ির বাইরের ঘর, দেখলাম বাড়ির কর্তা বাজারে যাচ্ছে, পেছনে স্ত্রী এইটা আনবে সেইটা আনবে, এবং বাড়ির কর্তা তার সঙ্গে ঝগড়া করে যাচ্ছে যে মাসের শেষে এত কিছু আনতে পারবো না, পয়সা কোথায় এনো তানো, অনেক দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। তারপরে দেখা গেল যে কর্তা বেরিয়ে গেল বাজারে, আর গিন্নি ঘরের ভেতর আবার ঢুকে গেল। প্রথম দৃশ্য শেষ, অঙ্ক কিন্তু চলছে। তারপরে দেখা গেল যে সেই বাড়ির ছেলেটা এলো, এসে বসলো সোফাতে, এমন সময় তার এক বন্ধু এলো, এবং 2 বন্ধু মিলে আলোচনা করছে চাকরি বাকরির এই অবস্থা বা যাই হোক কিছু এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। করতে করতে বন্ধু বলল, আজকে আসি ভাই, আবার পরে দেখা হবে, ইত্যাদি, বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হলো, অঙ্ক কিন্তু একই চলছে, ওই বাইরের ঘর। তারপর দেখা গেল যে বাড়িতে কিছু লোক এসছে, গিন্নি এলেন এবং কর্তাও এসছে, এবং কর্তা রাগারাগি করছে, মনে মনে গজরাচ্ছে, এই সময় আত্মীয় স্বজন এলো, মাসের শেষ, পয়সা কোথা পাবো, ইত্যাদি ব্যাপার। তো করতে করতে দেখা গেল এটা নিয়ে এই দৃশ্যের মধ্য দিয়েই পুরো সময়টাকে, আমাদের আজকের সময়টাকে তুলে ধরা হলো, এবং সেখানেই নাটক শেষ হয়ে গেল, পর্দা পড়ে গেল। এটা কি হলো? এটা হলো একটা অঙ্ক কিন্তু 3টে দৃশ্য থাকলো সেখানে। একটা অঙ্ক কিন্তু দৃশ্য 3টে। প্রথম হচ্ছে কর্তা এবং গিন্নির সেই বাজারে যাওয়া নিয়ে তর্কাতর্কি, তারপরে বন্ধুর সঙ্গে বাড়ির ছেলের কথোপকথন, দৃশ্য 2। দৃশ্য 3 হচ্ছে বাড়িতে লোক এসছে এবং এই নিয়ে নানান সমস্যা। এই 3টে দৃশ্য নিয়ে নাটক একটা অঙ্কে শেষ হলো। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এরপর পর্দা পড়ে যাওয়ার পর আবার পর্দা উঠল, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে চায়ের দোকান, আর সেটা একটা অঙ্ক থাকলো না, সেটা হয়ে গেল একাধিক অঙ্কের নাটক, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ নাটক। তারপরে একাধিকবার পর্দা পড়তেও পারে, পর্দা উঠতেও পারে। তাই বলা হয়েছে যে একটা এক অঙ্ক নাটক সেখানেই বলা হবে যেখানে অঙ্ক একটা মাত্র থাকবে, কিন্তু দৃশ্যপট একাধিক, বা একটাও হতে পারে আবার একাধিকও হতে পারে। সেকেন্ডলি, ওয়ান অ্যাক্ট প্লেস আর ইউজফুলি রিটন ইন এ কনসাইজ ম্যানার, অর্থাৎ ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে বিস্তার লাভ করবে না ঘটনা, ছোট গল্পের মতো। সেখানে খুব কনসাইসলি, খুব ছোটোভাবে, সংক্ষিপ্তভাবে মূল বার্তাটাকে পৌঁছে দিতে হবে। থার্ডলি, ইট ডিলস উইথ আ সিঙ্গেল ডমিনেন্ট সিচুয়েশন অ্যান্ড এইমস অ্যাট প্রডিউসিং এ সিঙ্গেল এফেক্ট। যে কোনো একটা একমুখী গল্প, গল্পের নানান শাখা প্রশাখা থাকবে না, ছোট গল্পের যেমন থাকে, একইমুখী, উপন্যাসের মতো নয়। সেই একমুখী গল্প এবং তার একমুখী লক্ষ্য, একমুখী তার এফেক্ট থাকবে। নেক্সট, ইট ডিলস উইথ অনলি ওয়ান থিম ডেভেলপড থ্রু ওয়ান সিচুয়েশন টু ওয়ান ক্লাইম্যাক্স ইন অর্ডার টু প্রডিউস দ্য ম্যাক্সিমাম অফ এফেক্টস। প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ B.R. লিউইস একাঙ্ক নাটকের কৌশল বা বৈশিষ্ট্য লিখতে গিয়ে কতগুলি তিনি সূত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা সূত্রগুলো শুধু আমরা নিচ্ছি। সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম হচ্ছে যেটা, এ সিঙ্গেল ড্রামাটিক সিচুয়েশন অর ক্রাইসিস। একাঙ্ক নাটকে একটা একক নাট্য পরিস্থিতি বা নাট্য সংকট থাকবে, অর্থাৎ একমুখী হবে, সেটা যে কোনো একটা ক্রাইসিস নিয়েই নাটকটা এগোবে, একাধিক নয়। সেকেন্ডলি, এ সিঙ্গেলনেস অফ এফেক্ট,
অর্থাৎ একক ফলশ্রুতি বা একমুখী পরিণাম হবে। অর্থাৎ যে একটা সংকট নিয়ে চলছে নাটক, সেই একটা সংকটেরই একটা পরিণতি সেই নাটকের শেষে আসবে। থার্ডলি, ইন কম্পারেটিভলি শর্ট ক্যাম্পাস, অর্থাৎ নাটকের আয়তন সংক্ষিপ্ত হবে। অ্যান্ড লাস্টলি, এ ক্রুশিয়াল মোমেন্ট, একক মহামুহূর্ত থাকবে। অর্থাৎ এই নাটকের মধ্যে একটা ক্লাইম্যাক্সের জায়গা থাকবে, যেখানে একটা ক্রুশিয়াল পর্যায়ে নাটকটা গিয়ে পৌঁছাবে। এটাই কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত বিন্দু হিসাবে নির্ধারিত হবে। পাশাপাশি জন হ্যাম্পডেন সংক্ষিপ্তাকারে নাটকের দুটো গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তার 9 মডার্ন ওয়ান অ্যাক্ট প্লেজের প্রিফেসে, ভূমিকায়। এ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে deals with a single dominant dramatic situation and aims at producing a single effect. অর্থাৎ কি না, তিনি যেটা বলছেন, এ সিঙ্গেল ডমিনেন্ট ড্রামাটিক সিচুয়েশন হবে, অর্থাৎ একক সমৃদ্ধ নাট্যক্রিয়া বা নাট্য পরিস্থিতি হবে, এ সিঙ্গেল এফেক্ট এবং একক ফলশ্রুতি বা একমুখী পরিণাম। অর্থাৎ লিউইস যা বলেছে তা প্রায় একই রকম কথাই হ্যাম্পডেন আমাদের কাছে বলছেন। এখানে আমি বলে রাখি যে ডক্টর সাধন ভট্টাচার্যের অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স তত্ত্ব ওপর যে বইটি রয়েছে, সেখানে তিনি বলছেন একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা এইভাবে দিচ্ছে যে একাঙ্ক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য যার কার্য একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্প আয়তনে উপস্থিত হয়। একাঙ্কিকার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপ্য বিষয়ের, মানে যেটা উপস্থাপনা করা হয়েছে সেই উপস্থাপ্য বিষয়ের বা কার্যের একান্তিক এককত্ব। তাহলে দেখা যাবে যে স্থানৈক্য, কালৈক্য এবং কার্যের ঐক্য আদর্শ সমন্বয়ের মধ্যে একাঙ্কিকার বিশেষত্ব নিহিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই ঘুরে ফিরে বারবার কিন্তু একই কথা বলছে যে একাঙ্ক নাটকের প্রধান চরিত্রই হচ্ছে একটা সংকটকে নিয়ে আলোচনা হবে, তার একমুখী একটা পরিণতি হবে, অর্থাৎ এই সংকটেরই একটা পরিণতি হবে, এবং তার আয়তন হবে ছোট, এবং ঘটনা, কাল ও সময় এই তিনটের মধ্যে একটা ইউনিটি থাকবে। অর্থাৎ বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করতে হবে। এটাই এখানে মূল বক্তব্য হিসাবে মূল চরিত্রগুলো হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এ সিঙ্গেল ডমিনেন্ট ড্রামাটিক সিচুয়েশন আর ক্রাইসিস, নাম্বার 1, নাম্বার 2 সিঙ্গেল এফেক্ট, নাম্বার 3 শর্ট ক্যাম্পাস অ্যান্ড শর্ট পিরিয়ড, নাম্বার 4 এ ক্রুশিয়াল মোমেন্ট, নাম্বার 5 অফকোর্স দেয়ার মাস্ট বি ফিউ ক্যারেক্টার্স, এবং ইউনিটি অফ প্লেস, টাইম অ্যান্ড অ্যাকশন। এইগুলো হচ্ছে মূল বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আরও কিছু আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাচ্ছি। তার মধ্যে রয়েছে দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লেজ লাইক দ্য লঙ্গার ড্রামা শুড হ্যাভ দ্য বিগিনিং, মিডল অ্যান্ড এন্ড। ইট মে বি ডিভাইডেড ইন্টু 4 stages: দ্য এক্সপোজিশন, দ্য কনফ্লিক্ট, দ্য ক্লাইম্যাক্স অ্যান্ড দ্য রেজলিউশন। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আমাদের কতগুলো ব্যাপার আসে। সেই ব্যাপারগুলো কি? সেই ব্যাপারগুলো হচ্ছে এই যে ডায়াগ্রামটা নাটকের, এর কিন্তু হেরফের আমরা দেখতে পাই। এটা কিন্তু এক একজন, কেউ বলেছে 5টা, কেউ বলেছে 4টে। এখানে যেমন বলা হয়েছে 4টে, এখানে বলা হয়েছে দ্য এক্সপোজিশন ইজ ইউজুয়ালি ব্রিফ, সূচনাটা হবে মোটামুটি ছোট, এবং সার্ভস অ্যাজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য প্লে। এক্সপোজিশনটা হবে যে নাটক, যে মূল যে সংকটটা নিয়ে, যে ক্রাইসিসটা দিয়ে নাটকটা হবে, তার একটা ছোট্ট মুখবন্ধ, একটা ছোট্ট পরিচয় দেবে এক্সপোজিশনটা। তারপরে কি বলছে? তারপরে বলছে যে ইট ইজ থ্রু দ্য কনফ্লিক্ট দ্যাট দ্য অ্যাকশন অফ দ্য ড্রামা ডেভেলপস। এবং এই যে কনফ্লিক্ট অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকের সেই ঘটনাটা এগোবে। তারপরে কি বলছে? তারপরে বলছে যে ওই সেই ক্রুশিয়াল পিক যেইটা, ক্লাইম্যাক্স ইজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য ড্রামা, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লে অ্যান্ড কনস্টিটিউটস ইটস মোমেন্ট। আমি একটু আগেই লিউইসের কথা বললাম, লিউইসও কিন্তু সেই একই কথা বলেছে
যে একটা ক্রুশিয়াল মোমেন্ট থাকবে, একটা ক্লাইম্যাক্স থাকবে, যেটা চূড়ান্ত একটা জায়গা, এবং সেটাই কিন্তু সেই মুহূর্ত, চূড়ান্ত মুহূর্তটাই কিন্তু এই একাঙ্ক নাটককে ধরে রাখবে। আর একটা বিষয় আমরা তারপরে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ভেরি ব্যাকবোন অফ দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। এই কনফ্লিক্টটাই হচ্ছে প্রধান পরিকাঠামো, আর তারপর যেটা আসছে ক্লাইম্যাক্স ইজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য ড্রামা। ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লে অ্যান্ড কনস্টিটিউটস ইটস মুভমেন্ট। এগুলো আমি আলোচনা করলাম। দ্য ডিনোনমেন্ট অর রেজলিউশন is very brief and often overlaps with climax। এবং তারপরের বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে যে যেখানে শেষ হচ্ছে নাটকের যে পরিসমাপ্তি, রেজলিউশন, সেটা খুব ছোট হবে এবং অনেক সময় ক্লাইম্যাক্সের সঙ্গে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। মানে আলাদা করে বোঝাও যায় না যে নাটকটা সেই সংকটের চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স থেকে আস্তে আস্তে গিয়ে সে চলে যাচ্ছে তার ইয়ের দিকে, তোর পরিণতির দিকে। এখন একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে একাঙ্ক নাট্যকারের দক্ষতার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো কিন্তু একটা সফল সূচনা, একটা বিগিনিং, এক্সপোজিশন। একাঙ্ক নাটক শুরু হয় আকস্মিকভাবে এবং স্বল্প পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কার্যের প্রসার ঘটতে থাকে বিদ্যুৎ গতিতে, এবং সেটা পৌঁছে যাবে একেবারে ক্লাইম্যাক্সে। তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা পরিণতির দিকে এগোবে। বিয়ার লিউইসেরই আমি কথায় বলতে গেলে, দ্য প্লে মাস্ট বিগিন অ্যাট ওয়ান্স অ্যান্ড বাট উইদিন এ মিনিমাম অফ এক্সপোজিশন। ওই যে বললাম যে খুব ছোট একটা সূচনা হবে, উইথ এ মিনিমাম অফ এক্সপোজিশন মাস্ট গেট আন্ডার ওয়ে অ্যান্ড মোর র্যাপিডলি অ্যান্ড এফেক্টিভলি টু এ ক্রুশিয়াল মুমেন্ট। এবং খুব দ্রুত গতিতে সেটা ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে পৌঁছাবে, অ্যান্ড মাস্ট টার্মিনেট অ্যাট দ্য ফিজিওলজিক্যালি অপরচুন টাইম। এবং ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময় সেটা এসে তার চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে। এই সময়টাকে ধরে রাখা, এই ইউনিটি অফ প্লেস, অ্যাকশান অ্যান্ড টাইম, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছোট নাটক, এই একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে। তো একটা বিষয় আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে একাঙ্ক নাটকে এরকম আরম্ভ হবার পর আস্তে আস্তে যখন সেটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে উন্মোচিত হচ্ছে, তখন আমাদের যেটা প্রকৃত মনে রাখতে হবে যে এই বিগিনিংয়ের মধ্যেই সূত্রপাত এবং তারপরে আবরণ উন্মোচন এবং ঘটনার অগ্রগতি, তারপরে যে মধ্যপর্বে পৌঁছাচ্ছে, মধ্যপর্বের পর ঘটনার চূড়ান্ত অবস্থা, ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাচ্ছে এবং ঘটনার পরিণতি বা রেজলিউশন বা সমাপ্তি তৈরি হচ্ছে। এই যে ডায়াগ্রামটা, এই ডায়াগ্রামটাকে নিয়ে কিন্তু নানান ধরনের বিতর্ক রয়েছে। যেমন ধর গুস্তাভ ফ্রেতাগ, তিনি এই নাট্যক্রিয়ার যে ইয়েটা করেছেন, ডায়াগ্রামটা করেছেন, সেই ডায়াগ্রামটা কিন্তু মূলত পঞ্চাঙ্গের। লুই ক্যাম্বেল বা জন হার্ডওয়ার্ড লসন্স এবং উইলিয়াম হেনরি আর্টসন্স প্রমুখ নাট্যতত্ত্ববিদরাও নানানভাবে এই ডায়াগ্রামটাকে তৈরি করেছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রেও কিন্তু পাঁচটা পঞ্চসন্ধির কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ পঞ্চ অঙ্গের কথা নাটকের। তো সংস্কৃতে এই পঞ্চাঙ্গটা কোনটা না, প্রথমে হচ্ছে মুখ মানে এক্সপোজিশন, তারপরে প্রতিমুখ রাইজিং অফ অ্যাকশন, তারপরে গর্ভ ক্লাইম্যাক্স, তারপরে বিমর্ষ ফল অফ অ্যাকশন, তারপরে নির্বহন অর্থাৎ ওটা হচ্ছে আমাদের যেটা শেষ হচ্ছে এন্ডিং অর্থাৎ রেজলিউশন। এবং গুস্তাভ ফ্রেতাগের যে পিরামিড রয়েছে বা ক্যাম্বেলের যে প্যারাবোলা রয়েছে, সেই গঠনেও সুনির্দিষ্টভাবে আরোহ এবং অবরোহ অর্থাৎ রাইজিং অফ অ্যাকশান এবং ফল অফ অ্যাকশান দেখানো হয়েছে। এবং প্রপোজাল নাটকেও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বিগিনিং, রাইজিং অফ অ্যাকশান, আমি যখন নাটকটা আলোচনা করবো একদম এই ঘটনাগুলো ভাগ ভাগ করে বলে দেবো, কোনটুকু বিগিনিং, কোনটুকু রাইজিং অফ অ্যাকশান, কোনটুকু ক্লাইম্যাক্স, কোনটুকু ফল অফ অ্যাকশান এবং কোনটুকু রেজলিউশন বা ডিনোমেন্ট। এই জায়গাটা কিন্তু পরিষ্কার করে পাঁচটা অঙ্গেরই কথা বলা হয়েছে। এমনকি আমরা দেখতে পাই যে বেসিক্যালি যেগুলো পূর্ণাঙ্গ নাটক সেখানে তো এই পাঁচটা অঙ্গ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু
মোদ্দা কথা এতক্ষণ আমরা যেটা বুঝলাম যে এই 5টা অঙ্গ যদি থাকেও বা এক ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে একাঙ্ক নাটকে এক্সপোজিশন থেকে যে ক্লাইম্যাক্স তার মাঝখানে যে রাইজিং অফ অ্যাকশান বা কনফ্লিক্ট এটাও খুব স্পিডি হতে হবে, খুব দ্রুত হতে হবে, এবং তারপরে ক্লাইম্যাক্স থেকে যে রেজলিউশন সেটাও কিন্তু খুব দ্রুত হতে হবে। এই জায়গাটাকে ধরে রাখতে হবে এবং একমুখী হতে হবে। অর্থাৎ যে ক্রাইসিসটাকে নিয়ে হবে সেই ক্রাইসিসটায় যেন কোনো শাখা প্রশাখা ব্রাঞ্চেস যেন না থাকে। একমুখী সংকট এবং একমুখী পরিণতি একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমে, এবং সেটা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এবং খুব কম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এটাই হচ্ছে এই একাঙ্ক নাটকের প্রধান কিন্তু বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, and apart from this we can have others many points that may consider important. That is, the action begins right at the start of the play. From very beginning the conflict of the drama will be started. অর্থাৎ প্রথম দিকে কোনো মানে যাকে বলা যায় যে কোনো ইয়ে করা যাবে না, এমনি নানানভাবে পাশ ওপাশ দিয়ে এলিয়ে এলিয়ে কোনো ঘটনা না, একদম সরাসরি নাটকের যে মূল ক্রাইসিস সেই ক্রাইসিসে প্রবেশ করে ফেলতে হবে। দেয়ার আর নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্যাট দেয়ার আর নো ব্রেকস ইন অ্যাকশনস। টানা চলবে, মানে কোনো রিল্যাক্সেশনের জায়গা নেই, মাঝখানে কোনো জায়গায় যেন সেই টান টান ভাবটা ভেঙে না পড়ে। কোনো মাঝখানে কোনো যেটাকে বলা হয় যে সিনেমাতে যেরকম থাকে যে রিলিফ দেওয়া, সেই রিলিফের কোনো জায়গা কিন্তু এই ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে নেই। দেয়ার আর নো ব্রেকস ইন দ্য অ্যাকশন, দ্যাট ইজ ইট ইজ কন্টিনিউস সিন্স ইট ইজ আ শর্ট প্লে, নো ইন্টারভেলস। এছাড়াও ডব্লিউ.এইচ. হাডসন বলছেন যে এভরিথিং সুপারফ্লুয়াস ইজ টু বি স্ট্রিক্টলি অ্যাভয়েডেড, but the play is short and the action takes place within a short period of time. It introduces elaborate stage directions to minimize the time taken by one action itself. তারপর বলা হচ্ছে the creation of mood or atmosphere is indispensable to its success. It is also applicable to all the dramas and all the plays, all kind of plays. However, there are 3 dramatic units which are observed in the one act play: the unity of time, unity of place and the unity of action. এইটা আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম যে এই 3টে খুব বড় বৈশিষ্ট্য একটা ওয়ান অ্যাক্ট প্লের। এবং অফকোর্স ইট এইমস অ্যাজ সিম্পলিসিটি অফ প্লট, concentration on action and unity of impression. It does not rely on spectacular effects and common dramatic tricks of old. And another point is the characters of a one act play are limited in numbers. Generally, there are not more than 2 or 3 principal characters in one act play. There is no full development of character. All the different aspects of the character are not presented here. এবং এখানেও চরিত্রের একটা একমুখী দিক নেই, এখানে হবে একটা চরিত্রের বহুবিধ দিক কিন্তু এখানে আলোচনা হবে না। অর্থাৎ একটা উপন্যাস ও ছোটো গল্প ঠিক যেরকম পার্থক্য থাকে তেমনি একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং একটা একাঙ্ক নাটক, ফুল প্লে এবং একটা ওয়ান অ্যাক্ট প্লের এরকমই একটা পার্থক্য থাকে। সেইখানে কোনো চান্সই নেই কোনো ঘটনা হোক, কোনো চরিত্র হোক, কোনো কিছুরই পল্লবিত হবার। যে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে মানে যেখানে একটা মাত্র অঙ্ক থাকবে, দৃশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। 2, এই নাটকে যে এক্সপোজিশন বা যেটা সূচনা হচ্ছে, ওপেন হচ্ছে যখন নাটকটা, সেইটা খুব সংক্ষিপ্ত হবে এবং সরাসরি মূল বিষয়ে ঢুকে পড়বে। বিষয় হবে একমুখী, অর্থাৎ একটা সিঙ্গেল ড্রামাটিক সিচুয়েশন অর এ সিঙ্গেল ক্রাইসিস, যে কোনো একটা কোনো পরিস্থিতি নিয়ে বা একটা কোনো সংকট নিয়েই এগোবে নাটকটা। এবং সেখানে যেটা কনফ্লিক্ট, সেই কনফ্লিক্টটা খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছাবে ক্লাইম্যাক্সে। ক্লাইম্যাক্সটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল ব্যাপার এই ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে, এবং সেই ক্রুশিয়াল মুমেন্টের পর খুব ছোট সময়ের মধ্যেই সেটা চলে আসবে শেষে, অর্থাৎ রেজলিউশনে। তো এইটা হচ্ছে তার কাঠামো, এবং
এইটা অবশ্যই একটা ইউনিটি অফ প্লেস, ইউনিটি অফ টাইম এবং ইউনিটি অফ অ্যাকশন থাকবে। এর একটা সিঙ্গেলনেস অফ এফেক্ট হবে, অর্থাৎ সেটা একমুখী হয়ে একটা পরিণতির দিকে যাবে। কোনো ঘটনার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হবে না, সময় খুব কম সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হবে এবং সেখানে চরিত্র সংখ্যা খুব জোর হলে প্রধান চরিত্র থাকবে, মেন ক্যারেক্টার্স দুটো বা তিনটে, এবং সেই চরিত্রগুলোর যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য নিয়েই নাটকটা এগোবে, সেখানে তাদেরও চারিত্রিক নানান দিকগুলো পল্লবিত হবে না। এটাই হচ্ছে এই নাটকের, এই একাঙ্ক নাটকের বা ওয়ান অ্যাক্ট প্লের মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমরা এটা বুঝে গেলাম। এর পরবর্তীকালে আমরা আসব যে এই একাঙ্ক নাটকে ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে মূলত যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হচ্ছে ফার্সিয়াল বা ফার্স। এই ফার্স ব্যাপারটা কি, এরপর আমরা আলোচনাতে আসব। যদিও আমি তোদের বলি যে নাটকের প্লট বা নাটকের ডায়ালগ এসব নিয়েও অনেক আলোচনার ব্যাপার থেকে যায়, কিন্তু এটা আমরা পরবর্তীকালে যখন পৌঁছাবো মূল নাটকের ক্ষেত্রে, তখন আমরা সেই নাটকের প্লট এবং নাটকের যে ডায়ালগ সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এখানে আমরা মূলত যে প্রধান চরিত্রগুলো আছে, বৈশিষ্ট্যগুলো আছে একাঙ্ক নাটকের ওয়ান অ্যাক্ট প্লের, সেগুলোই আমরা আলোচনা করলাম। আমরা আর একটা কথাও জেনে রাখবো যে পূর্ণাঙ্গ নাটক, যা সাধারণত 3টে অ্যাক্ট নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক হয়, তাই পূর্ণাঙ্গ নাটককে অনেক সময় 3 অ্যাক্ট প্লেও বলা হয়। এই পূর্ণাঙ্গ নাটকের কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ একাঙ্ক নাটক নয়, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। একাঙ্ক নাটককে মানে একটা নিজস্ব, একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা নাটক, অর্থাৎ কি না, একাঙ্ক মানে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ একাঙ্ক নয়, আবার একাঙ্ক নাটকের মানে প্রসারিত রূপও পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়। এ ট্রু ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ইজ নট আ কনডেন্সড 3 অ্যাক্ট প্লে or nor it can be elaborated into a 3 অ্যাক্ট প্লে। এটা কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। আর এটাও বলে রাখি যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের 3টে অ্যাক্টই হবে এমন কোনো কথা নেই, 5টা অ্যাক্টও হতে পারে, 6টা অ্যাক্টও হতে পারে। এটা ঘটনা, সময় এবং ঘটনার বিস্তারের উপরই সে বিষয়টা নির্ভর করে। যাই হোক, এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব, সেটা হচ্ছে ফার্স। বিকজ বাই নেচার এ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ইজ ফার্সিয়াল অর কমার্শিয়াল and depicts the irony of the particular situation. But in our case, one act play, the proposal may be a farce, a hard farce, contrary to the swan song, which is a tragic by its nature. However, now I am going to tell you about farce at first, which will help you to go through the play, the proposal, and after having some information about the farce, then I shall turn my discussion towards Swan Song and Nana Ronger Din, and lastly I shall analyze the play, the proposal in detail. What is farce? Mainly a farce is a comedy in which everything is absolutely absurd. This unusually involves some kind of deception or miscommunications. When a comedy is based on a case of mistaken identity, for example, you can be sure that's going to be a farce. Slapstick humor and the physical comedy are also common feature of a farce. Although most farces are comedies, there is such a thing as a tragic farce. In a tragic farce, the humor is always very bleak but still present. It's a kind of laugh so you don't cry situation. In ancient Greek, theater audiences were often treated to be a short satyr play in between tragedies. This play is used very crude but
very effective forms of humor, especially sexual jokes and physical comedy. The idea was to let the audience get some comic relief in between the difficult emotional experiences of the tragedies. Modern farces probably evolved out of this satire plays. Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest is a great example of a farce. In this play, one character has invented a sick brother who lives in the country. This gives him an excuse to get out of the city for some excitement. But another character enjoys pretending to be someone else while flirting with a certain young woman. Coincidentally, both men have named their fictional characters Ernest. Needless to say, things get out of hand pretty quickly as the deceptions get more and more complicated due to the coincidence of names. In the end, everything unravels, and the two men are both revealed as liars, but everyone seems inclined to forgive them nothing the less. Shakespeare, in his sillier mood, loved a good farce. Many of his comedies are based on mistaken identity and the gradual piling up of confusion and chaos. In the Comedy of Errors, for instance, there are two sets of identical twins who frequently get confused for one another. In fact, this play was so influential that the Comedy of Errors is sometimes used as the general term to describe the farcical stories. So, the first is to melodrama as tragedy is to high comedy. First is the second class or second tier of comedy, meaning more base and body. And of course, first reveals the comics marks. First is emotional rather than intellectual.